Hi student, video number 5. Previous class la நம்ம adjoint of a square matrix, inverse of a square matrix and problems நம்ம முடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது properties of inverse of matrix. Properties of inverse of matrix. Theorem 1.4. Theorem 1.4 ல டோட்டலா 3 subdivisions இருக்கு. முதல்ல தேரத்தை first நம்ம பார்த்தறலாம். First subdivision, determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A. Second subdivision, A transpose whole inverse equal to A inverse whole transpose. Third subdivision, lambda into A whole inverse equal to 1 by lambda into A inverse, where lambda is a non-zero scalar. Zero இல்லாத ஏதாவது any number. Next, proof. இப்போ first subdivision நம்ம prove பண்ணிடலாம். Let A be a non-singular matrix, then determinant of A not equal to 0. ஒரு non-singular matrix determinant வந்து not equal to 0 ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்போ not equal to 0 கண்டிப்பாக என்ன exist? A inverse exist. We know that result. A into A inverse equal to A inverse A equal to I. I n சொல்லுவோம், n is order. இப்போ taking both side on determinant. அப்போ இதுக்கு நம்ம determinant எடுக்கும்போது A into A inverse determinant equal to A inverse A determinant equal to I. First take these two value. இந்த ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். A into A inverse equal to I. ஐஎன்னுக்கு ஒரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் determinant எடுத்த வேல்யூ வந்து 1 தான் வரும். இப்போ இந்த A into A inverse நம்ம ரெண்டா உடைச்சு எழுதுறோம். செப்பரேட் பண்ணி எழுதுறோம். A determinant of A into determinant of A inverse equal to IN. IN-ஓட வேல்யூ தான் 1. அப்போ therefore determinant of A into determinant of A inverse equal to 1. அப்போ determinant of A inverse அந்த சைடு வச்சுட்டு இதை நம்ம இந்த சைடு கீழே இறக்கிறோம். அப்போ determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A. First subdivision வந்து proof completed. Next, second subdivision. அதே same result. We know that result. A into A inverse equal to A inverse A equal to IN. First two values இதையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். A into A inverse equal to I. Take transpose on both side. இப்போ நம்ம transpose எடுக்க போகிறோம். A into A inverse whole transpose equal to I transpose. அப்போ transpose நம்ம எப்போ எடுத்தாலும் தெரியும், ரோவை காலமாகவும் காலத்தை ரோவாக மாற்றும். அதே மெத்தடில் இப்போ transpose எடுக்கும்போது செகண்டாக இருக்கிற வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம், ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற வேல்யூ செகண்ட் எழுதுவோம். அதான் டிரான்ஸ்போஸோடைய மெத்தட். அப்போ A into A inverse whole transpose ஃபஸ்ட் என்ன எழுத போதும், A inverse whole transpose into A transpose. I transpose, I is the identity matrix. Transpose எடுத்தால் அதான் நமக்கு கிடைக்கும். அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. தட்ஸ் ஆல். அகைன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். A into A inverse whole transpose equal to I transpose. அந்த டிரான்ஸ்போஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் ரோவை காலமாகவும் காலத்தை ரோவாகவும் எழுதுவோம். இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா A இன்வெர்ஸ்னு இருக்குது. இப்போ செகண்டாக இருக்கிற வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது செகண்ட் எழுத போகிறோம். அதனால தான் A inverse whole transpose into A transpose equal to IN. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் அடுத்த பார்ட் இருக்குது. A inverse A equal to IN. டேக் டிரான்ஸ்போஸ் ஆன் போத் சைட். அது அதர் பார்ட்டுக்குள்ள A into A inverse முதல் எடுத்தால் இப்போ எடுக்க போகிறது A inverse A equal to IN. டேக் டிரான்ஸ்போஸ் ஆன் போத் சைட். சேம் ரிசல்ட். A inverse into A whole transpose equal to IN. டிரான்ஸ்போஸ்னாவே என்ன சொன்னேன், செகண்டாக இருக்கிற வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு வரணும். அப்போ A transpose into A inverse whole transpose. ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு அதே தான் கிடைக்கும். அப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஃப்ரம் 1 and 2லேருந்து A inverse whole transpose equal to A transpose whole inverse. Proof is completed. Next, third subdivision. A into A inverse equal to A inverse A equal to IN. இதே ரிசல்ட்டை வச்சு தான் நம்ம மூணு ப்ரூஃப்மே நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க போகிறது என்னன்னா A into A inverse equal to I. இதை ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறோம். இல்லை இதை ரெண்டு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோன்னா A into A inverse equal to IN. அதுக்கு இது ஈக்குவல் எடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு லேம்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு லேம்டாவில் டிவைட் பண்ண போகிறேன். அப்போ லேம்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறது இது கூட சேர்த்து எழுதுறேன் A கூட. லேம்டாவை டிவைட் பண்ணுறது நம்ம A இன்வெர்ஸ்குள்ளே, ஏன்னா மல்டிபிளாக தானே இருக்குது. இப்போ கேன்சல் பண்ணால் லேம்டா நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும். அதனால் லேம்டா இன்ட்டு A இன்ட்டு 1 by லேம்டா A இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு I. அப்போ நம்ம இங்கேருந்து என்ன எழுதலாம், இந்த லேம்டா இன்ட்டு ஏவை வந்து அப்படியே இந்த சைடு ரைட் சைடு கொண்டு போங்க. லேம்டா A ஹோல் இன்வெர்ஸ் ஆகிடும். மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் பார்ட் வந்து 1 by லேம்டா இன்ட்டு A இன்வெர்ஸ். இதான் நம்ம தேர்ட் பார்ட்டுடைய ப்ரூஃப். ஹென்ஸ் தி தேரம். அப்போ தேரத்தில் இருந்த 3 சப்டிவிஷன் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் தேரம் 1.5. லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் லா. ஆக்சுவலாக இதை கேன்சலேஷன் லா ஃபார் மேட்ரிக்ஸ்னு கேட்பாங்க. லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் ஒன்று இருக்குது, ரைட் கேன்சலேஷன். நெக்ஸ்ட் தேரம் வந்து ரைட் கேன்சலேஷன். ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் கேன்சலேஷன் லா ஃபார் மேட்ரிக்ஸ், லெஃப்ட் ஆர் ரைட் எது வேணால் கேட்கலாம். இப்போ தேரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். லெட் A and B and C be a square matrix of order n. If A is non-singular and AB equal to AC, then B equal to C. இதான் வந்து லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் லாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம். கிவன் தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, A is non-singular. அப்போ non-singularனா என்னது, A inverse exist. Non-singularனா determinant of A உடைய வேல்யூ not equal to 0, ஆனால் A inverse exist. We know that result. A into A inverse equal to A inverse A equal to IN. Take
நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துறது நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி. ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசி. ப்ரீ மல்டிப்ளை பை ஏ இன்வெர்ஸ் ஆன் போத் சைட். ப்ரீ மல்டிப்ளை முன்னாடி ஏ இன்வெர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். முன்னாடி நம்ம ஏ இன்வெர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண ஏ இன்வெர்ஸ் ஏபி, இது முன்னாடி இங்கே பண்ண ஏ இன்வெர்ஸ் ஏ இன்ட்டு சி. இப்போ ஏ இன்வெர்ஸ் இன்ட்டு ஏவுடைய வேல்யூ ஐ நம்மளுக்கு தெரியும் பி, இதோடைய வேல்யூ ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வெர்ஸ்னு வரும் ஐ. அப்போ நம்மளுக்கு பி ஈக்குவல் டு சின்னு கிடச்சி போச்சு. அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோன்னா லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் லாவை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ரைட்டு கேன்சலேஷனை பார்க்கலாம். ரைட்டு கேன்சலேஷன் தேரம் 1.6. ரைட்டு கேன்சலேஷன் லா, let A, B and C be the square matrix of order n if A is non-singular and BA equal to CA. அங்கே என்ன பார்த்தோம், AB equal to ACன்னு பார்த்தோம். இங்கே BA equal to CA, then B equal to Cன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். இதே சேம் இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ரூஃப் பார்த்தாலே அதே தான் இங்கே ப்ரூஃப். A is non-singular, அப்போ என்ன எக்ஸிஸ்ட், A inverse எக்ஸிஸ்ட். A into A inverse equal to A inverse A equal to I. Take BA equal to CA, கொடுத்துற வேல்யூ நம்ம எடுத்து BA equal to CA. இப்போ அங்கே என்ன பண்ணோம், ப்ரீ மல்டிப்ளையிங் பண்ணோம். இப்போ போஸ்ட் மல்டிப்ளையிங், முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணோம், இப்போ பின்னாடி மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அதை முதல் வந்து லெஃப்ட்டு, இப்போ வந்து ரைட்டு. அதனால தான் போஸ்ட் மல்டிப்ளையிங் பை ஏ இன்வெர்ஸ் ஆன் போத் சைட். அப்போ போஸ்ட் மல்டிப்ளை பின்னாடி சைடு மல்டிப்ளை பண்ணோம். பிஏ இது இந்த வேல்யூ இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன். அது கூட ஏ இன்வெர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு சிஏ இருக்குது, இது ஏ இன்வெர்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்போ ஏ இன்வெர்ஸ் வேல்யூ ஐ, பி இங்கே வந்துடும். ஏ இன்வெர்ஸ் வேல்யூ வந்து ஐ ப்ளஸ் சி. அப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஐ நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து 1 மாதிரி தான். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, பி ஈக்குவல் டு சி. இப்போ ரைட் கேன்சலேஷன்லாகவும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணி ப்ரூஃபை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு தேரம் 1.7. தேரம் 1.7 ரிவர்சல் ஆஃப் இன்வெர்சஸ். ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேரம். 3 மார்க் கொஷனில் கண்டிப்பாக ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் ரிவர்சல் ஆஃப் இன்வெர்சஸ் ஃபார் மேட்ரிக்ஸ்னு கேட்பாங்க. கேட்டானா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டே எழுதணும். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் non-singular matrix of same order, then the product AB is also non-singular and AB whole inverse equal to B inverse into A inverse. அதான் ரிவர்சல் லான்னு சொன்னாங்களே. AB whole inverseனா ஃபஸ்ட்டு செகண்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது செகண்ட் எழுதணும். இப்போ AB whole inverse equal to B inverse into A inverse. இப்போ ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். ப்ரூஃப் assume that A and B are non-singular matrix of same order. இதை given அவங்களே கொடுத்தாச்சு. இப்போ ரெண்டுமே நான் சிங்குலர்னா நம்மளுக்கு தெரியும், டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் 0, டிடர்மெண்ட் ஆஃப் பியோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் 0. அப்போ கண்டிப்பாக என்ன எக்ஸிஸ்ட்டு, ஏ இன்வர்ஸும் பி இன்வர்ஸும் எக்ஸிஸ்ட். ஆல்சோ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டிடர்மெண்ட் ஆஃப் பின்னு நம்ம எழுதலாம். இது ரெண்டு வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் 0. அப்போ இந்த ஏபி டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி இதோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் 0. அப்போ என்ன எக்ஸிஸ்ட்டு, தேர்ஃபோர் ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட். இங்கே ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். ஏபி இன்ட்டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ், இது ஒரு பார்ட்டு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ்னு எடுத்து ஏபியை ஃபஸ்ட்டு ஏபியை ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு அதே பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இருக்குதுல, அதை வந்து போஸ்ட் மல்டிப்ளை ஏபியால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஏபி பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ்னா ஏபியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம், பி இன்வர்ஸ் இங்கே எழுதிட்டோம், இதோட வேல்யூ ஏ இன்வர்ஸ். பி இன்வர்ஸ் வேல்யூ என்னது ஐ. அப்போ இதை இந்த வேல்யூவில் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஏ மட்டும் கிடைக்கும். ஏவால் ஐயை மல்டிப்ளை ஏ தான் வரும். இங்கே ஏ இன்வர்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஐஎன். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரூஃபில் நம்மளுக்கு ரைட் சைடு இருந்தது என்ன இருக்குது, ப்ரூஃபில் ரைட் சைடு இருக்குது பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், போஸ்ட் மல்டிப்ளை ஏபியில் பண்ணுறோம். அதே சேம் ரிசல்ட்டு தான் இங்கே என்ன வரும், பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏபி. அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா ஏ இன்வர்ஸும் ஏபியும் ஒன்றா சேர்த்துடுறோம். அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் ஏவோட வேல்யூ ஐ. இங்கே பி இன்வர்ஸ் பின்னு இருக்குது. பி இன்வர்ஸில் ஐயை மல்டிப்ளை பண்ணால் பி இன்வர்ஸ் தான் கிடைக்கும். இங்கே ஒரு பி, அப்போ இதோட வேல்யூ ஐஎன். அப்போ இதில் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 என்னன்னு கிடச்சி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஏபி பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு ஐ. அப்போ இதிலேருந்து ஏபியை நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வரலாம், இந்த சைடு கொண்டு. அப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 and 2 என்ன வெரிஃபை ஆகி போச்சு, ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ். ஹென்ஸ் ப்ரூவ். ரொம்ப சிம்பிள். ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ரூஃபில் ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் வந்து என்ன எழுதும், பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ். அதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. இங்கே ரெண்டு விஷயம் தான் பண்ணுறோம். பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸை ஏபியால் ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணோம், பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸை ஏபியால் போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஐ ரிசல்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி அதை இந்த தேரத்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தேரம். வெரி சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் தேரம் பார்க்கலாம். தேரம் 1.8 law of double inverse. If A is non-singular, then A inverse is also non-singular and A inverse whole inverse equal to A. இதான் double inverse சொன்னாங்க. A inverse whole inverse value equal to A. இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். ப்ரூஃப் assume that A is non-singular, then determinant of A not equal to 0. அப்போ therefore A inverse exists. Now determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A not equal to 0. ப்ரீவியஸ் ஃபஸ்ட்டு தேரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 3 சப்டிவிஷன்ஸில் அதில் இங்கே பார்த்துட்டு பாரு, determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A, இது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ A inverse is also a non-singular.
அப்போ என்ன ரிசல்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வெர்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஐ. இதில் ஒரு பார்ட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. டேக் போத் சைடு ஆன் இன்வெர்சஸ். இதுக்கு இன்வெர்சஸ் எடுக்கிறோம். ஏ இன்வெர்ஸ் ஹோல் இன்வெர்ஸ் ஐ ஹோல் இன்வெர்ஸ். அப்போ ரிவர்ஸ் லா மாதிரி தானே ஹோல் இன்வெர்ஸ் ரிவர்ஸ் லா பார்த்தோம் இல்லையா. செகண்ட் ஆகிறத ஃபஸ்ட் எழுதும். அப்போ ஏ இன்வெர்ஸ் ஹோல் இன்வெர்ஸ் செகண்ட் ஆகிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டேன். ஏ இன்வெர்ஸ் இங்கே எழுதிட்டேன். ஐயை நம்ம இன்வெர்ஸ் எடுத்தால் அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும். அப்போ ஏ ஹோல் இன்வெர்ஸ் அதுக்கு ஹோல் இன்வெர்ஸ் வேல்யூ இன்ட்டு ஏ இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. இப்போ அந்த ரிசல்ட்டோட போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏ ஆன் போத் சைடு. அப்போ போஸ்ட் மல்டிப்ளை பின்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அந்த ரிசல்ட் ஏ இன்வெர்ஸ் ஹோல் இன்வெர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்வெர்ஸ் இருந்தால் அது கூட ஏவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஈக்குவல் டு ஐ இருக்கும் ரைட் சைடு, அதையும் ஏவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். அப்போ ஏ இன்வெர்ஸ் ஹோல் இன்வெர்ஸ் ஏ இன்வெர்ஸ் இன்ட்டு ஏ. இப்போ ஏ இன்வெர்ஸ் ஏவோட வேல்யூ ஐ நம்மளுக்கு தெரியும். இங்கே வந்து ஐயோட எந்த வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஏ தான் கிடைக்கும். அப்போ எந்த மேட்ரிக்ஸ் ஐயோட மட்டும் அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ ஏ இன்வெர்ஸ் ஹோல் இன்வெர்ஸ் இன்ட்டு ஐ. அப்போ இதுலேருந்து என்ன கிடைக்குது, ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்வெர்ஸ் ஹோல் இன்வெர்ஸ். அப்போ நம்ம டபுள் இன்வெர்ஸ் தேரத்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். லா ஆஃப் டபுள் இன்வெர்ஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு 2 தடவை இன்வெர்ஸ் எடுத்தால் அதே சேம் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும். அதான் அந்த ப்ரூஃப். ஹென்ஸ் ப்ரூவ். நெக்ஸ்ட் தேரம் 1.9. இஃப் ஏ இஸ் ஏ நான் சிங்குலர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் n, தென் இதில் ஒரு 6 சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. 1 2 3 4 5 and 6 சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த தேரம் தான் நம்மளுக்கு அந்த ரிசல்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரூஃப் வரைக்கும் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது கேட்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. நம்ம எந்த சிலபஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாதனால எந்த கொஸ்டினுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணால் நம்ம கேட்கலாம். அப்போ ப்ரூஃப்னு சேர்த்து பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் அந்த ரிசல்ட்டை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சிக்கணும். இப்போ ரிசல்ட் என்னன்னு பாருங்கள். தேரம் 1.9ல் 6 சப்டிவிஷன் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் n கொடுத்துட்டு ஒரு 6 ரிசல்ட். அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஹோல் இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு adjoint of A inverse equal to 1 by determinant of A. First. Second, determinant of Aj equal to determinant of A whole power n minus 1. Third, adjoint of Aj equal to determinant of A whole power n minus 2 into A. Next, fourth, adjoint of lambda A equal to lambda power n minus 1 into Aj. Lambda is a non-zero scalar. Fifth subdivision, determinant of adjoint of Aj equal to determinant of A whole power n minus 1 whole square. Sixth subdivision, adjoint of A whole transpose equal to adjoint of A transpose. இந்த 6 ரிசல்ட்டை நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரிசல்ட் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சின்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப், சின்ஸ் ஏ இஸ் a நான் சிங்குலர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ், அப்போ determinant of A வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் 0. ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப்னா ஏ இன்வெர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by determinant of A into Aj. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். determinant of A into A inverse equal to Aj. இந்த ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணுறோம். இந்த determinant of A வந்து இந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். டேக்கிங் இன்வெர்சஸ் ஆன் போத் சைடு. adjoint of A whole inverse. இப்போ இன்வெர்ஸ் ஆன் போத் சைடு எடுக்கிறேன். இந்த சைடு ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டேன். இங்கே என்ன இருக்குது, determinant of A into A inverse whole inverseன்னு இருக்குது. அப்போ determinant of A into whole inverse equal to determinant of A into A inverse whole inverse. அப்போ இந்த சைடு நம்ம என்ன எழுதலாம், determinant of A இங்கே determinant of whole inverse value ப்ரீவியஸ் தேரம் ஃபஸ்ட் தேரம் பார்த்தோம் இல்லையா. determinant of whole inverse value 1 by determinant of A எழுதிட்டேன். A inverse whole inverse வந்து இங்கே எழுதியாச்சு. அப்போ 1 by determinant of A into A inverse whole inverse value A. இது ஒன்றும் இல்லை, இன்வெர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு A inverse whole inverse ஃபஸ்ட்டு எழுதிருக்கோம், செகண்ட் எழுதிருக்காங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. determinant of A whole inverse value வந்து 1 by determinant of A. நம்ம ப்ரீவியஸ் தேரத்திலே பார்த்தோம். determinant of A inverse equal to 1 by determinant of A. ஃபஸ்ட்டு தேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் தான் பார்த்தோம். அப்போ இந்த ரிசல்ட் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். 1 by determinant of A எழுதிடலாம். இதுக்கு A inverse whole inverse வேல்யூ இங்கே எழுதிட்டேன். A inverse whole inverse வேல்யூ வந்து A. அப்போ இதுலேருந்து adjoint of A whole inverse equal 1 by determinant of into A. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா, determinant of A into A inverse equal to Aj. இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம இப்போ மாடிஃபை பண்ணி எழுத போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் ரீப்ளேசிங் A by A inverse in 1, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இப்போ சொன்னாலே அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏவுக்கு பதிலாக A inverse ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அப்போ ஏ இங்கே இருந்திருக்கும். அப்போ determinant of A inverse எழுதிட்டேன். இங்கே A inverse whole inverse ஆகிடும். இங்கே இப்போ adjoint of whole inverse. அப்போ இதுலேருந்து என்ன ரிசல்ட் நம்ம எழுதலாம்னா, determinant of A inverse whole inverse வேல்யூ ஏவாயிடும், adjoint of A inverse ஆகிடும். அப்போ இதுலேருந்து determinant of A inverse வேல்யூ என்னது, 1 by determinant of A. இது ப்ரீவியஸ் ஃபஸ்ட்டு தேரத்துலேயே பார்த்தது தான். இன்ட்டு A இங்கே என்ன இருக்குது, adjoint of A inverse, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. அப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன்லேருந்தும் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் we get the result adjoint of A whole inverse equal to adjoint of A inverse equal to 1 by determinant of A. hence proved. அப்போ செகண்ட் ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் ப்ரூஃப் என்னன்னா,
அந்த ப்ரூஃப் நான் முன்னாடியே அந்த ரிசல்ட்டை சொல்லிட்டேன். அதோட ப்ரூஃப் மட்டும் இப்போ பார்க்குறேன். A into Aj equal to Aj into A equal to determinant of A into In. இந்த ரிசல்ட் ஆல்ரெடி தெரியும், ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம். அப்போ நம்ம இதை மாடிஃபை பண்ணி எழுதுகிறேன். இப்போ இந்த A into Ajக்கு டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கிறேன். டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A into Aj இதை 2 கோடு போட்டுக்கலாம், டிட்டர்மெண்ட்னு எழுதலாம் நம்ம. அப்போ இங்கேயும் எல்லாம் போத் சைடு அண்ட் டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கிறேன். அப்போ டிட்டர்மெண்ட்டாக எடுத்த உடனே இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிசல்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A into Aj equal டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A into In. இந்த ஒரு ப்ரூஃப் மட்டும், அந்த 3 பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இந்த பார்ட்டில் தானே எழுதலாம் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A, இது டிட்டர்மெண்ட் தானே ஃபுல்லாக கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும். அப்போ டிட்டர்மெண்ட்னா தனித்தனியாக உடச்சி எழுதுகிறேன். டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A into adjoint ஆஃப் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் Aj ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A into ஹோல் பவர் n. இது எப்படி வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் into ஹோல் பவர் n? இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A into In வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த ரிசல்ட் வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஒன்று எடுக்கும்போது அதோடைய ஆர்டர் வந்து பவரில் வந்துடும். அதனால் இங்கே டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A ஹோல் பவர் என்னன்னு எழுதிட்டேன். அப்போ இந்த சைடு இருக்கிறது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு இருக்குது, இந்த adjoint ஆஃப் A இருக்குது. அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன். நம்ம ரைட் சைடு வந்தால் டிவைடில் வந்துடும். இங்கே மல்டிபிள் இருக்குது இல்லையா, இங்கே டிவைடில் வந்துடும். அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு பவரில் டிவைடில் இருக்கிறது மேலே போனால் பவரில் ஆகிடும். அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் Aj ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A ஹோல் பவர் n-1. செகண்ட் ப்ரூஃபும் வெரிஃபை ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட், ஃபார் எனி நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் B of order n, then B into Aj equal to Aj into B equal to B into In. அதே ரிசல்ட் இங்கே ஏன்னு பார்த்தோம், இங்கே பின்னு பார்க்க போகிறோம். புட்டு B equal to Ajன்னு எடுத்துக்கிறேன். Ajவுக்கு பதில் பின்னு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இங்கே என்ன வரும், B இருக்கிற இடத்துல Ajன்னு எழுதணும். B இருக்கிற இடம் போகிற Ajன்னு மாற்றிக்கோ. இந்த ரிசல்ட்டில் B இருக்கிற இடத்துல Ajன்னு மாற்றிக்கணும். இப்போ B இருக்கிற இடத்துல நம்ம Ajன்னு மாற்றியாச்சு. இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியும் Aj into adjoint of A. ஒரு பார்ட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். 3 பார்ட் வரும் இல்லையா, அதில் ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ப்ரீ மல்டிப்ளை பை A ஆன் போத் சைடு. இந்த இடத்துல ஏவால் முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது A இன்ட்டு இந்த மேட்ரி இந்த 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 ரிசல்ட் வந்துடும் இல்லையா, Aj இன்ட்டு adjoint ஆஃப் Ajன்னு வரும். இங்கே என்ன இருக்குது, இல்லை அந்த ரிசல்ட்டு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும், எதுவும் கிடையாது. இந்த ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி ஏவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஏவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ஏவால் இப்போ A இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் இந்த ரிசல்ட்டோடைய வேல்யூ என்னது In. A இன்ட்டு Ajயோடைய வேல்யூ என்னது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு In. அந்த ரிசல்ட்டை ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது இல்லையா, J இன்ட்டு Aj ஈக்குவல் டு Aj இன்ட்டு A ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் In. அதில் ஒரு பார்ட் மட்டும் இந்த ரிசல்ட்டோட வேல்யூ வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு In. இப்போ மீதிக்கிற பார்ட்டி எழுதுகிறேன் Aj இன்ட்டு adjoint ஆஃப் A. இங்கே என்ன இருக்குது, A இன்ட்டு A டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A பவர் n-1. அப்போ இந்த ரிசல்ட்டில் நமக்கு என்ன வருதுன்னா, இந்த A இங்கே இருக்குது, இங்கே பவரில் n-1 இருக்குது, இங்கே டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் In. அப்போ இந்த ஐயோட மேட்ரிக்ஸ் வர எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் வரும். அப்போ A இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் n-1. அப்போ ரெமைனிங் பார்ட்டு பாரு, இதை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A தான் வரும். அப்போ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு adjoint ஆஃப் Aj ஈக்குவல் டு A இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பவர் n-1. இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவை வந்து மல்டிப்ளை இருக்குது டிவைடில் வந்து என்ன ஆகும், இங்கே வந்து டிவைடில் வருமா, அப்போ பவரில் மேலே வரும் -1 போட்டுக்க போகிறான். அப்போ ஏற்கனவே ஒரு -1, இங்கே ஒரு -1 ஆகிடும் -2. அப்போ adjoint ஆஃப் Aj ஈக்குவல் டு A இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பவரில் n-2. ப்ரூஃப் நம்பர் 4. ப்ரூஃப் நம்பர் 4 எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணாமல், we know that adjoint ஆஃப் A ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு A இன்வர்ஸ். இது நம்ம இந்த ரிசல்ட்லேருந்து தான் கொண்டு வந்தோம். என்ன இதுலேருந்து கொண்டு வந்தோம், determinant of that value is equal to A inverse value எப்படி எழுதுவோம், A inverse value equal to adjoint of 1 by, இது நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ப்ரூஃப் தான். A inverse value எப்படி எழுதுவோம், 1 by determinant of A into Aj. அங்கே என்ன பண்ணுறோம், இந்த determinant of A அந்த சைடை மல்டிப்ளை பண்ணால் A into A determinant of A into Aj. அப்போ ரீப்ளேஸ் A பை லேம்டா A. இந்த ஏவுக்கு பதில் லேம்டா n ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். அப்போ A இருக்கிற இடத்துல லேம்டா n ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். adjoint ஆஃப் லேம்டா A ஈக்குவல் டு ஏவுக்கு பதில் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் லேம்டா A, இங்கேயும் ஏவுக்கு பதில் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு ஹோல் இன்வர்ஸ். அப்போ adjoint ஆஃப் லேம்டா A ஈக்குவல் டு லேம்டா A இன்ட்டு இதை பார்ட்டை பிரிக்கிறோம், ரிவர்சலாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு A வந்துடும் A இன்வர்ஸ், அடுத்தது லேம்டா ஹோல் இன்வர்ஸ். அப்போ இதுலேருந்து நம்ம இதை நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எழுதலாம். லேம்டா பவர் n டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A லேம்டா இன்ட்டு A டிட்டர்மெண்ட்டை வந்து லேம்டா பவர் n இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் A. ஒரு டிட்டர்மெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து வெளியே எடுத்தால் அதோடைய பவர் வந்து மேலே வந்துடும் இல்லையா, அதனால் லேம்டா பவர் n இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் A. இப்போ A இன்வர்ஸ்னு இருக்குது, இங்கே லேம்டா இன்வர்ஸ்னு இருக்குது. இப்போ லேம்டா இன்வர்ஸ்னு இருக்குதுன்னா நான் 1 by A 1 by லேம்டான்னு எழுதிடலாம். ஏன்னா A இன்வர்ஸ்னு இருந்தால் தான் 1 by A இன்ட்டு அஜ்ஜேன்னு எழுதுவோம். இங்கே வெறும் லேம்டா இஸ் ஏ ஸ்கேலர், அதனால் லேம்டா ஹோல் பவர் -1னா ஏன்னா 1 by லேம்டான்னு எழுதிடலாம். இங்கே A இன்வர்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே 1 by லேம்டாவா அந்த லேம்டா இங்கே வந்ததுன்னா என்ன ஆகிடும், பவரில் n-1 ஆகிடும். இங்கே A இருக்குது, இங்கே A இன்வர்ஸ் இருக்குது. அப்போ we can find the result adjoint of lambda A equal to
lambda power n minus 1 into adjoint of A. இப்போ lambda determinant of A into A inverse value என்னது adjoint of A இங்கே தான் பார்த்தோமே A inverse equal to 1 by determinant of adj. இப்போ fourth proof நம்ம ஓவராயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு fifth subdivision. Next fifth subdivision, we know that adjoint of adj equal to determinant of A whole power n minus 2 into A. இந்த ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ தான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். ப்ரீவியஸ்க்கு முன்னாடி அதாவது தேர்ட் சப்டிவிஷனில் டேக் டிடர்மெண்ட் ஆன் போத் சைட். அப்போ இதுக்கு டிடர்மெண்ட் போத் சைட் நம்ம எடுக்கிறோம். டிடர்மெண்ட் எடுத்தோன்னே என்ன ஆகிடும் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் A ஹோல் பவர் n மைனஸ் 2 இன்ட்டு A. இப்போ பவர் டிடர்மெண்ட்டை விட்டு இந்த வேல்யூ வெளியே எடுத்தோன்னா பவரில் அதனுடைய ஆர்டர் வந்துடும் இல்லையா. அப்போ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு n மைனஸ் 2 ஹோல் பவர் n இன்ட்டு A. அப்போ இதில் நம்ம பவரில் இருக்கிற வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளை இது கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணனா வரும் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் A இன்ட்டு n ஸ்கொயர் மைனஸ் 2n இன்ட்டு A. அப்போ n ஸ்கொயர் மைனஸ் 2n இருக்குது இல்லையா. இங்கே இது கூட இதை சேர்த்துக்குன்னா என்ன வரும் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் A பவரில் 1 இருக்குது அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் A ஹோல் பவர் n ஸ்கொயர் மைனஸ் 2n இது ப்ளஸ் 1 அந்த வேல்யூ தான் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் n மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர். ஹென்ஸ் ப்ரூவ். ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன் ப்ரூவ் ஓவர் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் சப்டிவிஷன் 6. we know that the result A inverse equal to 1 by determinant of A into adj. இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ரிசல்ட். ரீப்ளேஸ் A by A transpose. A இருக்கிறதுல A transpose பண்ணு. இங்கே A இருக்குதா இதை எடுத்து A transpose செய்யுது அப்படின்னா ஒரு A transpose ஹோல் இன்வர்ஸ் ஆகிடும். equal to 1 by determinant of A transpose adj A transpose. A இருக்கிற இடத்துல A transpose மாத்திரம் வேறு எதுவும் இல்லை. இங்கே என்ன ஆகிடும் A transpose ஹோல் இன்வர்ஸ்னால் இந்த ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த ரிசல்ட் இந்த இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அப்போ adj A transpose equal இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த சைடு ஏற்றிடுறேன். determinant of A transpose into A transpose ஹோல் இன்வர்ஸ். அப்போ A transpose எடுத்து டிடர்மெண்ட் எடுத்தாலும் டிடர்மெண்ட் அந்த ரிசல்ட் நம்மளுக்கு மாறாது. அதனால் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதிட்டேன். இங்கே வந்து A transpose ஹோல் இன்வர்ஸ் A இன்வர்ஸ் ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா இந்த ரிசல்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். அப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் A இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ். இப்போ இதுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ரிவர்சல் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறேன். டிரான்ஸ்போஸ் எழுதுனா ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ எழுதிட்டு செகண்ட் இந்த வேல்யூ ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் மொத்தமாக நம்ம எழுதிடலாம். அதான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிற மாதிரி A இன்வர்ஸ் இன்ட்டு டிடர்மெண்ட் ஆஃப் A ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ். அப்போ இந்த ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் A இன்வர்ஸ் இன்ட்டு A டிரான்ஸ்போஸ் வேல்யூ என்னது adj. ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ண 1 by A இன்வர்ஸ் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இதுலேருந்து தான் வந்தது. ஓகே A இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by determinant of A இன்ட்டு adj. அப்போ A இன்வர்ஸும் இந்த A டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது adj. அப்போ அந்த ரிசல்ட் நாங்கள் எடுத்து எழுதுகிறேன். A இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 by determinant இன்ட்டு adj. ஆல்ரெடி ஒரு டிடர்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு டிடர்மெண்ட்டும் கேன்சல் பண்ணுறேன். இங்கே மேலே ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் இருக்குது. அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு adjoint of A transpose equal to only for adjoint of A into whole transpose. Hence the proved. இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து 6 சப்டிவிஷன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இன்றைக்கி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸஸில் நம்ம இதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நோட் இருக்குது. அந்த நோட்டை பார்த்துட்டு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர்.